afternoon to one and all. The main purpose behind conducting this session is your project. Okay, as you are going to deal with field-based projects. Yes, but that field-based project, art quality we have to increase. For a good project, we are going to check. And the main factor is that innovation. We are going to deal with the concept of innovation basically. ठीक है? आता innovation म्हणजे काय? एक साधी सोपी गोष्ट आपण consider. Innovation म्हणजे काय? एखादी गोष्ट already existing मध्ये आहे. Okay, consider one thing is already existing. त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय? छोटासा मायनरचा बदल करतोय. आणि तो बदल काय करतोय? आपल्याला एक वेगळा रिझल्ट देतो. Getting my point or not? This concept is also considered as innovation. Okay? Innovation म्हणजे नव्याने सगळं करणं असं नाही. So the minor change also gives us a big output or minor output. That part is also considered as innovation. So today we are going to focus on that part. Innovate, create, launch. Launch is also one kind of important part. Bridging academia with innovative projects. Okay, now you are at the second year. Second year पासूनच काय करायचं आपल्याला एक पाया असं रोवायचा आहे की फायनल इयर पण काय आलं पाहिजे आपला प्रोजेक्ट. It could be our identity. Okay, this is the first part. Okay, let's check the contents which we are going to cover here. The very first is introduction. Second, what is innovative project? Third point is related with the third point is related with the project importance. So we can say innovative project importance. Fourth point is key element of good project. Fifth part is project life cycle, tips for success, common pitfalls to avoid, and conclusion and question answers. We will take question answers. So the very first slide is related to the introduction. So as we have discussed in briefly what is innovation. In similar manner we can define project also. Okay, so an engineering students you are constantly learning new concepts, theories, a number of things you are learning, but you are unaware about the application. बरोबर आपल्याला करंट माहिती आहे, व्होल्टेज माहिती आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर you all are aware about the concepts of voltage, current, power, frequency. अनुभव कोण घेतलं? शॉक कोणाला? सिव्हिअर शॉक कोणाला लागला? सिव्हिअर शॉक, डेंजर शॉक. म्हणजे डोळ्यासमोर अंधार आहे असं लागलंय कोणाला? नाही लागलंय. अनुभव फार डेंजर. बरोबर. So the thing is that whatever the concepts we are going to learn in our engineering field, we are the engineers and we should apply it somewhere else. Okay, apply करण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी माहित असल्या पाहिजे. यासाठी आपण काय करतोय तर we are started a journey of a project. We have started a journey of a project. आता प्रोजेक्टची जर्नी म्हणजे काय? How it gets starts. आता बघा कसं असं थोडक्यात आपण एक एक्झाम्पल. आता मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स लागलेले असेल बुक. बरोबर. लेट कन्सिडर इजी बुक लागलेले इट इज आवर भूक लागली. आता आपल्याला लागली भूक इज नथिंग बट द हंग्रीनेस वी आर एक्सपिरियन्सिंग. आता ह्याला फुलफिल कसं करणार आहे? जाऊन खायला ना त्याच्यात इमॅजिनेशन चालू होते आपलं. बरोबर. आज मेसला हेच असेल, आज मेसला तेच असेल, किंवा कॅन्टीनला दादाची गेलं तर काहीतरी मिळेल. बरोबर आहे.
किंवा दीपूरच्या कॅन्टीनला गेला तर आपण मॅगी तर खाऊ ॲटलीस्ट. सो इट स्टार्ट्स विथ द इमॅजिनेशन. येस, बट युअर इमॅजिनेशन इज नॉट अ हायपोथेटिकल. हायपोथेटिकल आहे का? नाही ना. तुमची इमॅजिनेशन म्हणजे असं काय असतं, आज घरनं कोणता डब्बा घेऊन गेली, इमॅजिन केले, पण इट इज हायपोथेटिकल आहे का नाही? म्हणजे प्रूफिंग आहे का 100% येणार नॉट एट ऑल. सो युअर इमॅजिनेशन शुड बी हायपोथेटिकल, शुड नॉट बी हायपोथेटिकल. सो इट कुड गिव्ह अस अ परफेक्ट रिझल्ट. म्हणजे एक एक्झाम्पल घेऊया, आपण काहीतरी केलंय बाबा, समजा लेट अस वी आर डन वन प्रोजेक्ट, आणि तो प्रोजेक्ट रन करण्यासाठी आपण वाट बघतोय पुढची सुनामी येण्याची. बरोबर आहे? सुनामी जाऊ द्या, अजून एक थोडंसं पुढं जाऊ आपण, ते आपल्याकडे असतं का नाही भूकंप येण्याची म्हणून, किंवा ती उल्कापात असतं का नाही, ते पडण्याची वाट बघतोय. हायपोथेटिकल कधी पडणारा माहिती आहे? उल्कापात तर ते 76 राष्ट्रांवर असं येत असतं. आपण जगणार आहे का? आता एक परवा येऊन गेलो, पुढचं येसर आपण राहणार आहे का? सो such kind of hypothetical things we should avoid. Okay, while selecting, while imagining the projects, while imagining anything. Okay, this is the first part. In introduction, we are going to check that part only. We are going to apply the knowledge, we are going to apply the theoretical concepts, we are going to apply whatever the things you have learned in lectures in practical way. While applying that things in practical way, आता आपण म्हणतो का नाही करंट तर विजिबल आहे का नाही, बट यू कॅन एक्सपिरियन्स इट. हे सगळं चालतं कशामुळे? करंट अँड व्होल्टेज अँड पॉवर यू कॅन सी. सो इट शुड हॅव सम बेस. लक्षात येतं? ते फार महत्त्वाचं आहे प्रोजेक्टसाठी. शुड यू प्रोसीड? सो व्हॉट इज अ इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट? आता इनोव्हेशन आपण थोडक्यात बघितलेलं आहे. सुरुवातीला आपण बोललो बाबा याला इनोव्हेशन म्हणू शकतो. आता एक एक्झाम्पल तुम्हाला मध्ये सांगितलं पण असेल मी किंवा आम्ही काय केलं, एक 3rd इयरचे बॅच होते तुमच्या आधीचे आहे, जी 2 पासआउट झाल्या. त्यांनी काय केलं, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आयडेंटिफाय करायला गेले. कसं करायला गेले तर त्याला काय करायचं हेच कळत होतं प्रोजेक्ट. मग आमच्यामध्ये डिस्कशन झालं आणि वी आर गॉन थ्रू सम टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल्स, मार्केट रेडीनेस लेवल्स, इन्व्हेस्टमेंट रेडीनेस लेवल. सो each readiness level has some 9 points. So we have started with the first point related to the technology readiness level. तर त्याच्यामध्ये आम्ही काय केलं की बाबा आम्ही त्या ग्रुपला म्हणजे बेसिकली ते ग्रुप मागच होतं, त्यांना म्हणले की तुम्ही प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय तुम्हीच करायचा, त्याच्यावर सोल्युशन पण तुम्हीच द्यायचं. सो बेसिकली ते आयडेंटिफाईड द प्रॉब्लेम इन देअर होम इट्स. एकाच्या घरामध्ये काय होतं तर ते लघु उद्योग चालायचा. लघु उद्योग महिला बचत गट असतं का नाही, महिला बचत गट म्हणजे त्याला काहीतरी 4-5-50 हजार मिळायचे, त्याच्यावर सेवा करायचे, ते त्यांचा उद्योग असायचा. सेवा म्हणजे भरमी सेवर्स त्याच्यावर काय करायचे, ते 2 माणसं यूज करायचे. 2 माणसं, एका मशीनचे 2 माणसं, एक फिरवायला लागायचं, अजून एक काढायला लागायचं. मग ते काय म्हणले, सर हे प्रॉब्लेम आहे, एखादी बाई जर कामाला नाही आली तर ते काम कसं सांगतो, कसं करता येईल आपल्याला. सो वी हॅव मेड इट ॲज अ ऑटोमेटेड सिस्टम. ऑटोमेटेड म्हणजे काय केलं आम्ही, सेमी ऑटोमेटेड यू कॅन से. तो जे वर बसून जो माणूस फिरत होता त्याला उचलून टाकून दिलं, तुझी गरज नाही. अँड वी हॅव रिप्लेस दॅट पर्सन बाय वन मोटर. दॅट मोटर बसवायची कुठली बसवायची? हाय स्पीड मोटर असली बसवायची कुठली बसवायची? म्हणलं ते पण तुम्हीच आयडेंटिफाय करायचं, मला काय सांगायचं. दे आर आयडेंटिफाईड वन मेकॅनिझम ऑफ वायपर. वायपरची मोटर बघा एकदम हळू, बट इट हॅज हाय टॉर्क. सो आवर रिक्वायरमेंट इज दॅट मिनिमम स्पीड, हाय टॉर्क. सो दे आर आयडेंटिफाईड दॅट मोटर. ती वायपरची मोटर आणली, सेटच आणला विथ गिअर बॉक्स. आता करायचं काय, त्याला बसवायचं. बसवणार त्याला पॉवर सप्लाय किती लागतो ते तर माहित पाहिजे. सो दे हॅव डन वन ब्युटिफुल कन्सेप्ट लाईक गाइज. They have identified one battery is suitable for that, and that battery is also going to be charged. म्हणजे कसं झालं, जरी लाईट गेली तरी पण आपली मशीन थांबणार आहे का? नाही थांबणार. म्हणजे काय झालं, आपली मशीन कंटिन्यू चालणार आहे, आपल्याला कंटिन्यू सेवा पण मिळणार आहे, लाईट गेली तर पण काय प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे एक माणूस रिप्लेस केला, कंटिन्यू सप्लाय दिला, सगळं केलं.
आता ह्याच्यामध्ये काय अवघड काय होतं का, फक्त त्या मोटरचं शाफ्ट या मशीनच्या शाफ्टला आपण वेल्ड केलं, वेल्ड करून ते प्रोडक्ट डिझाईन केलं, त्याला एका चांगल्या टेबलवर बसवलं. सो दिस इज नथिंग बट इनोव्हेशन ना. शेवाय सगळेच करतात बरोबर, चायनीज मॅगी बरोबर. कन्सेप्ट काय आहे, फक्त आपल्याला त्या गोष्टी थोडंसं इझी करायचं. वी आर मेकिंग दॅट कन्सेप्ट लिटिल बिट इझी. ह्याच्यामुळे काय झालं, त्यांची इफिशियन्सी वाढली बरोबर. इफिशियन्सी कशी वाढली, एक माणूस कम झाला पण कंटिन्युअस प्रोसेस चालू आहे. So we have identified such kind of things and we have filed patent. Design patent initially. as a result लागायचं थोडंसं राहिलं, result लागेल आता जरा. This is called as the innovation. Simple. Okay, understood? So this is nothing but the innovative project. आता एक स्लाइड मध्ये लिहिले ते ठीक आहे, पण हे पण काय आहे तर एक इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट असतो. अंडरस्टूड? लक्षात आलं कन्सेप्ट कशी आहे बघा. इनोव्हेशन आणि प्रोजेक्टला रिलेट करायचं आहे आपल्याला. ओके, शुड वी प्रोसीड? काय the next part is IR innovative project important. आता तो बघितलं पण याचे इम्पॉर्टन्स काय की बाबा हे कुठेतरी समाजासाठी उपयोगात आलं पाहिजे. सिंपल बरोबर आहे. आपण या सोसायटीचं काय तर देणं लागतो ना. काय देणं लागतं, कसं देणं लागतं, आपण ज्या समाजात राहतो जिथं लहान मुलं पण आहेत, वयस्कर माणसं पण आहेत, यंग एजची लोक पण आहेत, इथे जेन झेड पासून सगळेच आहेत, जेन अल्फा आहे, जेन बीटा आहे, जेन गॅमा आहे. तुमचं कुठंच आहे, यू आर द जेन. माहितीये का नाही, एकटे सांगतो which generation you belongs? जेड. तुमचा डेट ऑफ बर्थ टाका, फ्रॉम which जेन I belong, just search, you will get. तुमच्यापेक्षा थोडंसं बोलतोय, थोडासा जास्त. So thing is that we are the persons as an engineer you can say. आपण काहीतरी देणं लागतं सोसायटीचं, मग त्यासाठी आपल्याला सगळं करायचं. आता हे जर समजा आपण एक नॉन टेक्निकल पर्सन ते पण देणं लागतात, नाही असं नाही, पण ते आपल्यासाठी एफर्ट घेऊ शकतात. इंजिनियर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड असं म्हणतो. ते क्रिएटर ह्या शब्दाला फार महत्व आणि वर्ल्डला पण फार महत्व. सो वी आर स्टकिंग ऑन दॅट वर्ड्स अँड वी आर गोइंग टू क्रिएट सम इनोव्हेशन्स. जर हा इनोव्हेशन जर नसला असता तर मी तर नसलो असतो, तुम्ही तर नसला असता, हे आपण इथे बघत बसलो नसतो बरोबर. सो बीइंग द इंजिनियर्स वी आर द पर्सन्स हू आर गिविंग, हू आर लायबल टू गिव्ह समथिंग टू द सोसायटी. त्याच्यामुळं आपल्याला हे सगळं करायचं बरोबर. काय तर रिझन असलं पाहिजे ना. येस, these are the steps you can say apply theoretical knowledge to practical situations. आताच प्रॅक्टिकल सिच्युएशन मध्ये सेवा करण्यात अडचण होती. सेकंड इज डेव्हलप प्रॉब्लेम सॉल्विंग, टीम वर्क अँड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट स्किल्स. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ज्यावेळेस तुम्ही ग्रुपमध्ये काम करतात त्यावेळेस तुम्हाला या सगळ्या स्किल्स डेव्हलप होतात. प्रॉब्लेम सॉल्विंग, प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला की मी त्याचे सोल्युशन दिलं, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला, तुम्ही वर्क कसं करतात टीममध्ये करा, इट्स इम्पॉर्टंट. आणि ते प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट स्किल. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट स्किल त्याला तुम्ही हार्डवेअर प्रोजेक्ट म्हणा, सॉफ्टवेअर म्हणा किंवा एखादी कन्सेप्ट म्हणा, इट्स कन्सिडर ॲज अ प्रोजेक्ट. त्याच्यामध्ये एन नंबर ऑफ थिंग्स आहेत. त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिकल फॅक्टर आहे, त्याच्यामध्ये रिपोर्ट्स आहेत, त्याच्यामध्ये पीपीटी आहे, त्याच्यामध्ये भरपूर साऱ्या गोष्टी आहेत. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही लर्न करणार आहात. देन बूस्ट युअर रिझ्यूम अँड स्टँड आउट इन जॉब इंटरव्ह्यू. सगळ्यात महत्त्वाचं पडतं काय केलंय त्याचं आउटपुट इथे मिळणार आहे. यू विल गेट द आउटपुट इन युअर
एवढं चांगलं प्रोजेक्ट केलं, तुमच्या नावाने पेटेंट झालं, रिझ्यूममध्ये आलं, 10 मध्ये ज्याच्या नावाने पेटेंट आहे तो 1 जण असेल, इम्पॅक्ट वेगळा आहे थोडासा. क्वालिटी प्रोजेक्ट आहे, यू हॅव पब्लिश्ड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स इन क्वालिटी जर्नल्स, इम्पॅक्ट वेगळं, तुम्हाला जो वेटेज वाटतं. ओके, फोर्थ पॉइंट इज एनहान्स क्रिएटिव्हिटी अँड इनोव्हेशन थ्रू हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स. ओके, सगळं स्वतःलाच करायचं, ते करून घेणारे पण असतात बघा, पैसे काय उपयोग आहे त्याला, इंजिनियर काय स्टेप. लास्ट पॉइंट इज सॉल्व सोसायटल प्रॉब्लेम. दिस इज आवर अल्टिमेट एम, सॉल्व द सोसायटल प्रॉब्लेम. अल्टिमेट एम काय, आपल्याला आपल्या सोसायटीचा प्रॉब्लेम सॉल्व करा. सोसायटी म्हणजे आपण जिथं राहतो तेच नाही, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसायटी. आपल्या रिलेटेड काय प्रॉब्लेम असतील तर आपण ते सॉल्व करता आलं पाहिजे. येस सर नो. आता माझे हे बर्ड्स होते माझ्याकडे, बर्ड्सचं काय झालं, एक चालू आहे दुसरा बंद पडल्यानंतर मी म्हणलं आता नवीन घ्यायचं म्हणतो, अजून 1000-2000 लेट चेक, असं पण बंद पडले, काढून बघितलं त्याच्यात एक वायर निघालं. शोल्डरिंग करायचं, लिटरली एवढं क्रिटिकल काम आहे बर्ड्स मध्ये शोल्डर करायचं. तुला लेट काय जळालं कसं पैसे जाणार, आणि त्याला एवढा बारीक डॉट मी शोल्डर दिला लिटरली, आणि तो चालू झाला. I have solved my own problem as a society by using my engineering skill. Yes or no? माझे पैसे वाचले, मला गाणे ऐकायला मला मिळणार आहे. So I am the part of the society. हे फार महत्वाचं आहे. तुमचे आई वडील पार्ट ऑफ सोसायटी, तुमचे भाऊ बंद आहेत, शेजारी आहेत, जरी पटत नसतील बरोबर आहे, काका काकू आहेत, भांडणं जरी असली तरी, किंवा मामा मामा, कोण तर कोण आहे शेजारी, मित्र आहेत, मैत्रीण आहेत, तुझं काय प्रॉब्लेम नाही, मी सॉल्व्ह करतो. आपण इट शुड हॅव सम लॉजिक, नॉट हायपोथेटिकल. माझ्याकडे पैसेच नाहीत, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रॉब्लेम, बट यू कॅन सॉल्व इट लेटर. काय तर करावं लागेल. ओके, की एलिमेंट्स ऑफ ए गुड इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट्स. आता की एलिमेंट्स काय काय ते आपल्याला बघायचे. The key element, the first key element is clear objective. तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह हे क्लिअर असलं पाहिजे. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय, आपल्याला काय करायचं हे क्लिअर असलं पाहिजे. बरोबर आहे, मला हे पण करायचंय, मला ते पण करायचंय, मला असंच करायचंय, मला तसंच करायचंय. युअर ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी क्लिअर अँड इट शुड बी अ सिक्वेन्स मॅनर. पहिल्या स्टेजमध्ये मला हे करायचं, दुसऱ्या स्टेजमध्ये मला हे करायचं, तिसऱ्या स्टेजमध्ये मला हे करायचं, आणि फायनल अल्टिमेट काय, माझं हे प्रोडक्ट किंवा हे प्रोडक्ट माझं असलं पाहिजे. आणि दॅट वुड बी द इनोव्हेटिव्ह, इट शुड बी द इनोव्हेटिव्ह. त्याच्यानुसार आपल्याला काम करायचं. लक्षात येतं. सो ऑब्जेक्टिव्ह इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. ऑब्जेक्टिव्ह, तुम्ही इंजिनिअरला आहोत त्यासाठी आला, तुमचा अल्टिमेट ऑब्जेक्टिव्ह काय, एकतर तुम्हाला चांगला जॉब करायचा नाहीतर बिझनेस करायचा. बरोबर आहे. काही जणांचं ऑब्जेक्टिव्ह वेगळं आहे, म्हणजे असल्यावर घ्या थोडंसं. फायनल इयरचे स्टुडंट्स आहेत सध्या, त्याला विचारलं व्हॉट इज युअर ऑब्जेक्टिव्ह. आता इंटरव्ह्यू प्रोसेस वगैरे चालू होते ना, इंजिनिअरिंग करण्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय. चेष्टेत एका मुलाने म्हणून सर लग्नात हुंडा करून दिला का करून दिला, तर इंजिनिअरचा आता पाहिजे करून काय त्याच्या खूप उलट आलं, सर लग्नात हुंडा जास्त घेऊ यासाठी करतोय का आपण, नॉट ॲट ऑल. हे ऑब्जेक्टिव्ह आहे का तुमचं इंजिनिअरिंग करायचं नाही का, तो डायव्हर्जन पार्ट रिलेटेड असल्यावरच घ्या. आपला ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर असला पाहिजे. ओके, यू शुड बी फोकस. सेकंड पार्ट इज प्लॅनिंग. प्लॅनिंग शिवाय काहीच नाही, प्लॅनिंग शिवाय काहीच नाही. प्रत्येक टास्क आपल्याला ब्रेकडाऊन करावं लागेल सुरुवातीपासून, फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज. पहिल्या स्टेजला हे, दुसऱ्या स्टेज हे, तिसऱ्या स्टेज हे, मग हे झाल्यानंतर मग हे. बरोबर आहे. गाडी बघा, गाडी कुठली पण तयार करतात तुम्ही युट्यूबला बघा, गाडीमध्ये डायरेक्ट वरचं हेच बसतील बॉडी थोडं बसतो नाहीच नाही. इट स्टार्ट्स विथ द सिम्पल पार्ट. सगळं मटेरियल घेतात, त्याला वेल्ड करतात, चेसी बनवतात, वेल बसवतात, काय सगळं बरोबर. शेवटला ते काय करतात, तर छत बसवतात, असेंबल करतात, मग पेंट करतात. मी आधी पेंट करतोय मी. सो वी हॅव टू फॉलो सम स्टेप्स विथ अ प्रॉपर प्लॅन. थर्ड पार्ट इज एक्झिक्युशन. हे फार महत्वाचं आहे. प्लॅनिंग केले पण मी कामच करत नाही.
चालेल का? वी हॅव डन अ प्रॉपर प्लॅनिंग स्टेप बाय स्टेप, या महिन्यात हे, त्या महिन्यात हे, या आपल्याला या दिवसाला. पण मी त्याच्यावर कामच केलं नाही, एक्झिक्युशन्स केलं ऑटोमॅटिक नाहीच आहे ना. मला भूक लागली पण मी मेस पण तर जायला पाहिजे ना जेवायला. हायपोथेटिकल कोण तर येऊन मला जीव घातले काय प्लॅन म्हणजे प्लॅन अँड यू शुड फॉलो द प्लॅन. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज इव्हॅल्युएशन. आपण त्या स्टेजला गेलो, प्लॅननुसार काम करतो, त्याचं आउटपुट काय येतंय का, आपण जे डिझायर आउटपुट ठरवलेलं ते येतंय का, आपल्याला चेक केलं पाहिजे. दिस इज इम्पॉर्टंट पार्ट, नाहीतर काहीच उपयोग होत नाही. सो टेस्ट, टेक द फीडबॅक अँड रिफाईन. फीडबॅक फार महत्त्वाचा आहे. मी हे केलंय सर, हे बरोबर आहे का, मित्राला विचारा, मैत्रिणीला विचारा, आपण केलंय हे म्हणजे आपण काय जण इम्प्रूव्ह करू शकतो का, त्याच्यामध्ये थोडंसं बेस्ट प्रॉब्लेम होते की बाबा हां आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो किंवा नाही करू शकतो किंवा हेड पॉईंट ॲड करू शकतो. दिस इज द फीडबॅक अँड इम्प्लिमेंट दॅट फीडबॅक, रिफाईन इट. ओके, देन प्रेझेंटेशन. फायनल पार्ट आपण महत्त्वाचं, सगळं केलंय माझ्याकडे, सगळं आहे, एकदम हुशार, मला बोलवणंच येतं, मला प्रेझेंट करताच येतं, काय उपयोग आहे? कसं म्हणतो डायरेक्टर मध्ये, डायरेक्टर डायरेक्टर असतं मागं बसून सगळं करणार, पण पुढे येतात का ऍक्टिंग करून जमणार आहे का? नाही जमणार आहे का? नाही. फेमस कोण होतंय? ऍक्टर, ऍक्ट्रेस. डायरेक्टर होते का? डायरेक्टर आता आजकाल थोडंसं पिक्चर यायला लागलं, पिक्चर म्हणजे फेम मिळायला लागलं या पिक्चरच्या डायरेक्टर, नंतर त्यांचा तो क्रेज राहतो का मेंटेन? नाही. सो वी आर दॅट काइंड ऑफ पर्सन, वी शुड रिप्रेझेंट इट. तुम्ही आता सध्या काहीच करत नाही, तुम्ही फक्त व्हिडिओ बुक सेशन एकच दिलं असं, बरोबर? तुम्हाला प्रेझेंटेशन प्रिपेअर करावं लागेल. यू हॅव टू डिलिव्हर द प्रेझेंटेशन, यू हॅव टू प्रिपेअर द रिपोर्ट्स. आता रिपोर्ट प्रिपेअर करायला तुम्ही वर्ड वापरणार, समवेअर यू कॅन यूज द एक्सेल. सफिशियंट आहे का? नाही. यू हॅव टू बी दॅट काइंड ऑफ पर्सन, यू शुड यूज अ मल्टिपल टूल्स, नॉट ओनली वर्ड, नॉट ओनली द एक्सेल, डॉक्स फाइल्स आर देअर, पीपीटी इज देअर. कॅनवा सारखं एक टूल आहे आपल्याकडे, पीपीटी कॅनवावर बनवले, कॅनवामध्ये आपण या गोष्टी यूज करू शकतो. वी हॅव दॅट काइंड ऑफ प्लॅटफॉर्म टू रिप्रेझेंट, आणि रिप्रेझेंटेशन सगळ्यात महत्त्वाचं. तुम्ही हॉटेलमध्ये जेवायला गेल्यानंतर तुम्ही म्हणता आपल्या भाजी पहिला इम्प्रेशन काय असतं? लुक्स. चव कशी ते नंतर झालं, लुक मॅटर्स. सो यू शुड रिप्रेझेंट इट इन प्रॉपर मॅनर, सगळ्यात महत्त्वाचं. So the steps are key elements, सगळ्यात महत्त्वाचे. गुड इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्टसाठी फर्स्ट वन इज क्लिअर ऑब्जेक्टिव्ह, सेकंड वन इज प्लॅनिंग, थर्ड वन इज एक्झिक्युशन, फोर्थ वन इज इव्हॅल्युएशन, फिफ्थ वन इज प्रेझेंटेशन. लक्षात राहील? ओके, थोडे स्लाइड राहिलेले वी कन्क्लूड. सो इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट लाईफ सायकल. आता जवळ आपण परत एकदा थोडंसं रिपीट करतो. लाईफ सायकल कसे आहे त्याला कसं मानलेलं आहे? मी ॲरो काय दाखवतो ना, इट शोज द रिव्हर्स इव्हॅल्युएशन ऑल्सो. ओके, फर्स्ट स्टेप इज दॅट आयडिया जनरेशन. आपण काय करतो? आयडिया जनरेट करतो. वी आर जनरेटिंग द आयडिया, आयडेंटिफाय इंटरेस्टेड अँड फॉलो. तुमचं जो प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट पण असला पाहिजे. प्लीज केले म्हणून केले असं नाही, असं नाही का? सेकंड पार्ट इज रिसर्च अँड प्लॅनिंग. ऑलरेडी वी हॅव सीन द प्लॅनिंग. रिसर्च हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. तर तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे मी जे विचार करते ते ऑलरेडी मार्केटमध्ये आहे का, कोण केलेलं आहे का, एक्झिस्टिंगमध्ये आहे का, जर असेल तर कसं आहे, अँड हाऊ आय कॅन इम्प्रूव्ह इट बाय युझिंग माय नॉलेज. So for that purpose you have to refer some of the research papers, you have to refer some of the patent files, you have to refer some of the already existing projects in hardware also. This आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. Third part is already we have seen the execution. करा आता testing, evaluation, final is documentation and presentation. हे लाइफ सायकल आहे. आता हे झालं म्हणजे संपलं का? संपलं का? नाही ना, हे फक्त तुमचं काय झालं, तुम्ही एक प्रोजेक्ट डिझाइन केलेलं आहे, तुम्ही त्याला फक्त रिप्रेझेंट केलं. पुढचं स्टेप काय? यू हॅव टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म. प्रोडक्ट म्हणजे कसं झालं? आता हे माऊस आहे,
10%. This is the perfect product. जर समजा हे प्रोटोटाइप आहे म्हणजे प्रोटोटाइप असं असतं कसं असतं हे बॉक्स मध्ये तुम्ही बसवलं असणार पुढे 4 बटन लावलेले पुढे लेझर बसवलेलं आहे त्याच्यावर क्लिक करूला दिस इज द प्रोटोटाइप. सो युअर प्रोजेक्ट्स आर कन्सिडर्ड ॲज अ प्रोटोटाइप. ओके तर आपल्याला फिनिश प्रोडक्ट करायचं असेल त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल PRL लेवल चेक कर MRL लेवल देन इन्व्हेस्टमेंट लेवल चेक. ओके टिप्स फॉर सक्सेस. प्रोजेक्ट करायचं तर आपल्याला काहीतरी टिप्स माहिती असेल. टिप्स फार महत्त्वाचे आहेत लाईफमध्ये. तुम्हाला कोणतं जातं तर सांगणं तर स्विमिंग करून चांगलं प्लेसमेंट होतं. दिस इज द टिप. बरोबर आहे का? म्हणून आपण ॲडमिशन घेतलं. आता काय होईल काय तुम्हाला बरोबर ऑब्वियसली तुम्हालाच माहित नाही बरोबर. काळी काय हाताने वाचते का नाही. आम्ही किती जण शिका म्हणतो तुम्ही शिकलेच नाही का. सो टिप इज इम्पॉर्टंट पार्ट. सो चॉईस चूज अ टॉपिक यू आर पॅशनेट अबाउट. तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये पॅशनेट असता. तुम्हाला फोटोग्राफी आवडते. माझं इंस्टाग्राम चॅनल आहे. फॉलोअर जास्त आहेत पण फोटो जास्त आहेत. त्यासाठी नाही फॉलोअरसाठी मी फोटो कधीच टाकत नाही. थोडंसं रिसेंटली कम झालं बट आय एम पॅशनेट अबाउट द फोटोग्राफी. मी काय करतोय आधी मोबाईल चांगला होता माझ्याकडे ॲसोसचा लेझरचा मोबाईल होता. मग मी नंतर काय केलं ओप्पोचा मोबाईल घेतला त्याचा 48 मेगापिक्सल कॅमेरा नंतर मग DSLR घ्यायचा मिररलेस कॅमेरा हे वाढत चाललं थोडं थोडं. वाट इट इज ड्यू टू द पॅशनेट अबाउट इट. ठीक आहे. सेकंड इज प्लॅन अहेड अँड मॅनेज टाइम इफेक्टिव्हली. सगळ्यात महत्त्वाचं काही करा इफेक्टिव्हली प्लॅनिंग करून त्या वेळेतच बसतंय का हे बघितलं पाहिजे. तुम्ही इंजिनिअरिंग 4 वर्षातच कंप्लीट केली पाहिजे. सर समजा 4चे 4.5 झाले 4.5चे 5 झाले आपली व्हॅल्यू कमी होते. लक्षात येते का. सो इट शुड बी कंप्लीट इन अ स्टिप्युलेटेड टाइम. वेळा इंग्लिश मध्ये चालतंय एटी चालतंय. ओके पण एटी एवढे पण एक्सटेंड होणे की जे आयडिया होते. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज कोलॅबोरेट विथ peers and seek feedback. तुमच्यासारखे जण कोण काम करत असेल त्यांना जाऊन भेटलं पाहिजे. इंडस्ट्री भेटलं पाहिजे. तुमच्या रिलेटेड जे काय काम करणारे स्टुडंट्स आहेत त्यांना जाऊन भेटलं पाहिजे. फॅकल्टीला भेटलं पाहिजे. त्याच्यावर फीडबॅक घेतलं पाहिजे. आणि लक्षात ठेवा रिसर्च पिढी असे ना तुम्हाला मदत करणार नाही असं कोण नाही. त्या माणसाचं नॉलेज असेल ही डेफिनेटली हेल्प. तो म्हणणार नाही सर हे असं नाही असं आणि फार उपयोगाला येतं. लिटरली सांगतो फार उपयोगाला येतं. एखाद्याचं ओपिनियन एखाद्याचं फीडबॅक एवढं उपयोगाला येतं की तुमचं लाईफ चेंज होईल. सो यू हॅव टू बिअर विथ युअर पर्सन्स. ओके दे एम्बॅरेस फेलियर्स ॲज अ लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटी. आता आपण काम करतोय म्हणजे त्याच्यामध्ये फेल्युअर येणारच. जसं फेल्युअर आलं म्हणजे खचून जायचं का नाही त्याला इम्प्रूव्ह करायचं. इम्प्रूव्ह कसं करता येईल फॉलो द प्रिव्हियस स्टेप. परत येतो काय अडचण त्याला गोष्टीला अडथळा येत असते. अडचण आले परत मागं जा. तुमच्या सारखे काम करणारे लोक कोण आहेत बघा त्याच्यानंतर त्याचा फीडबॅक घ्या परत कामाला लागा आणि स्टे क्युरियस अँड कीप एक्सप्लोरिंग द न्यू वर्ल्ड. नवीन काय करता येतं त्याशी रिलेटेड आपल्याला बघत राहायचं. इफ यू फॉलो these steps in your life also you will get successful ultimately like that. ते कृपया आपण दिसत नसेल. Ultimately you will achieve the success. हे स्टेप फॉलो करता आलं पाहिजे. ओके कॉमन पिटफॉल्स हे अवॉइड करायचे आपल्याला. क्विकली विल कव्हर. लॅक ऑफ क्लिअर गोल्स. गोल क्लिअर असला पाहिजे आपल्याला काय करायचं. इंजिनिअरिंग करायचं CS मिळालं नाही म्हणून इलेक्ट्रिकलला आलो किंवा आलो. दिस इज नॉट युअर अल्टिमेट गोल. इलेक्ट्रिकलला आलो इलेक्ट्रिकलला आले आय विल गिव्ह माय 100% इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग ब्रांच. दिस इज युअर अल्टिमेट and I will achieve something in electrical engineering. Okay. Second point, poor time management. Time management is the important part. आपलं कॉलेज चालू होतं 9 वाजता आपण येतो 9 वाजून 5 मिनिटात वॉशरूममध्ये निघतो असं पण सिच्युएशन असतं. इट्स नॉट प्रॉपर टाइम मॅनेजमेंट. ओके हे इग्नोरिंग डॉक्युमेंटेशन. प्रत्येक गोष्टीचं डॉक्युमेंटेशन केलं पाहिजे. का केलं पाहिजे
आज एकाने समजा 100 रुपये खर्च केले, दुसऱ्याने 100 रुपये खर्च केले, कुठं लिहून ठेवलं पाहिजे. आज तुम्ही एक स्टेप पुढे गेला तर रिझल्ट काय तर आलेला आहे, यू शुड डॉक्युमेंट इट. मी तुम्हाला ते पुढे जाऊन करणार हेल्प होणार. ओके. ते अंडर एस्टिमेटिंग प्रेझेंटेशन स्किल महत्वाचं. गुरु शेवटला पीपीटी काय असते बघू आपण शेवटला, आणि शेवटला पीपीटीच नाही बघू. सगळं पुढे चाललं की पीपीटीच नाही काय उपयोग त्याचा. त्या गोष्टीला अंडरस्टिमेट नाही करायचं. स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे. ओके. लास्ट पॉइंट इज नॉट सिकिंग फीडबॅक. फीडबॅक घ्यायला जावंच पण लागेल. तुमचं जे सेशन झालं त्याचं फीडबॅक विचारलं का नाही मुलांना, पर्सनली विचारलं, क्लासमध्ये विचारलं, जिल्ह्यात विचारलं, मीटिंगमध्ये विचारलं. सो फीडबॅक इम्प्रूव्ह अवश्य. त्यामुळे फीडबॅक विचारायचं ऑलवेज. तुम्ही शिक्षकांना तुम्ही फीडबॅक देता, CR PR फीडबॅक देता, काय देतो फॉर द इम्प्रोव्हायझेशन करतो. आम्हाला कोण दाखवत नाही असं का झालं किंवा आम्हाला कोण म्हणलं तर कोणती गोष्ट वेगळी झाली. इट इज फॉर ऑल्सो इम्प्रोव्हायझेशन पर्पज. मी फीडबॅक घेतलाच पाहिजे. ओके. हे सगळ्या गोष्टी काय करायचं अवॉइड करायचे आहेत आपल्याला. ओके. लेट्स कन्क्लूड इट ना. कन्क्लुजन तुमच्याकडून आलं पाहिजे. कोण वाचते का कोण सांगते विल चेक. रीड लाउडली ऑल. प्रोजेक्ट कसे करायचं, काय करायचं, कसं करायचं, इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट कसं करायचं. प्रश्न आले का? नक्की. काय अडचण असेल तर विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Q&A. Can ask anything within 5 minutes. Within 5 minutes. हा मला लास्ट टाइम एक सेशन घेतलं होतं, त्याने विचारलं आयडिया कशी येते डोक्यात. एकाने विचारलं सर आयडिया म्हणजे येते कशी? खाताना, बसताना, उठताना, कुठेही असू दे आपल्याला आयडिया येत असते. फक्त ती आपली आयडिया आहे, ती इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहे, हे आपल्याला कळलं पाहिजे. लक्षात आहे का? कुठेही येऊ शकते. युरेका माहिती आहे का? एक युरेका एक सायंटिस्ट नाव नाही सांगत, आयडेंटिफाय करा. युरेका झाला कुठे मिळालं होतं? झोपेत मिळालं होतं. सर्च करा नेटवर. लेट अस दिस क्लास पर. सो आयडिया कुठेही येऊ शकते. That idea should not be the innovative. असू पण शकते किंवा नसू पण शकते. त्याला व्हॅलिडेशन आहे. त्याला घेऊन पुढे जावं. ओके. लक्ष द्या. काय विचारायचं कोणाला? पटकन सांगितलेल्या वेळेस संपवा. यस. नाही काय नाही. Should we close? Was what?